नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 26 तारीख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। चाषी मानक पई बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। अनेपटे नकली चाषी चिन्हट करा जिवो। सुभद्रा योजना रे मिलिबो जानुआरी मासरे एवं मार्च मासरे टंका। यह सहित आवेदन आरंभ करागला पीएम आवास योजना रे। तेबे आसंते आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, मार्च मासरे मिलिबो सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका। मार्च मासरे पुणी मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका। तेबे मार्च मासरे द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। आउ द्वितीय किस्ती रे एका बेले 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी मानक अकाउंट को टंका पठा जिवो। मंत्री मानक सर्वे करबाकू प्रति जिला को पठा जाइछे। ए नेई सूचना दैचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जानुआरी रे 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी मानक अकाउंट को टंका जिवो। प्रथम पर्यायर चतुर्थ किस्ती जानुआरी मासरे मिलिबो एवं मार्च मासरे द्वितीय किस्ती मिलिबो 1 कोटी हिताधिकारी मानकू। परवर्ती खबर, आज ठारू राज्य रे वर्षार प्रकोप कमिबो, शीतर प्रकोप बढ़िबो। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा लो मार्क लो प्रेशर एबे दुर्बल होईची। राज्य रे गतकाली प्रबल वर्षा होईची विभिन्न स्थान रे। अन्यपटे 27 तारीख पर्यंत कोहला पाग रहिबो, किंतु आज ठारू पाग परिवर्तन हेबा सहित खरा हेबो। यह सहित आज ठारू बढ़िबो शीत। 2 रु 4 डिग्री पर्यंत शीतर तापमात्रा बढ़िबो। ए नै भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना प्रदान करिसेंती। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र चिटफंड टंका फेरस्त पाइबे लोकमाने। चिटफंड जमाकारी मानक पई खुशी खबर। खूब शीघ्र जमाकारी को मिलिबो चिटफंड टंका। ए नै सरकार चिंता करुचंती। खूब शीघ्र नीतिगत निष्पत्ति निया जाई पूरा प्रक्रिया शेष करा जिवो। ए कथा कहिसंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल। यह सहित कमिशनर रिपोर्ट सार्वजनीन को नहीं मध्य सरकार अनुध्यान करुचंती। केउ भली ढंगरे एहाको उपस्थापन करा जिवो, ए नै मानस मंथन चलीचे। यह सहित पूर्व सरकार को टार्गेट करिसंती मनमोहन। सीधा सड़क कहिसंती जमाकारी को टंका फेरस्त दायित्व पूर्व सरकार न थिला, किंतु आमे एहाको पूर्ण करी देखाइबु। परवर्ती खबर, नवीन को भारत रत्न देबाको दाबी कले केंद्र मंत्री। बीजेपी रो केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भारत रत्न देबाको दाबी करिसंती। गिरिराज सिंह कहिसंती नीतीश कुमार बिहार को उच्च स्तर को नहीं जिबाको कार्य अनेक करिसंती। सेहिपरि नवीन पट्टनायक मध्य ओडिशार वर्ष वर्ष धरी सेवा करी ओडिशा को बहु उन्नति पथरे नैचंती। एपरि व्यक्तित्व को देश रे पुरस्कृत करा जिबार आवश्यकता रहिछि। परवर्ती खबर, वर्षा उजाड़ी देला चाषी सुनार फसल। गत किछि दिन धरी राज्य रे लघुचाप गुरुचाप जनित वर्षा द्वारा उपकूल ओडिशा रे पाचिला धान रे पानी पशिछि। धानर मान खराब हेले बिक्री होई परिबो नाही। धान गजा हेबार संभावना मध्ये रहिछि। परिश्रमर मूल्य उठिबो कि नाही, ए नै चाषी मानक मन रे अनेक प्रश्न रहिछि। एभଳି स्थळे राज्य सरकार आश्वासन देई चाषी मानक आश्वस्ति देइचंती। धानर मान खराब थिले मध्ये राज्य सरकार किणिबे, एथिपाई समस्त जिलापालଙ୍କୁ निर्देश दिया जाइछि। समस्त चाषीଙ୍କ धान किणा जिवो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गणमाध्यम को सूचना देइचंती। परवर्ती खबर, 9 तारिख रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री, 10 तारिख रे ओडिशा आसीबे राष्ट्रपति। भुवनेश्वर जनता मैदान रे जानुआरी 8 तारिख रु 10 तारिख मध्य हेबाकु थिबा प्रवासी भारतीय दिवस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सहित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य जोग देबे। मोदी 9 तारिख रे एहार उद्घाटन कार्यक्रम रे जोग देबे। सेहिपरि 10 तारिख रे उद्यापनी उत्सव रे राष्ट्रपति सामिल हेबा नै सूचना मिलिछि। तेबे प्रवासी भारतीय माने ओडिशार लोककला संस्कृति परंपरार झलक देखिबे। प्रवासी भारतीय रहणी पई पर्यटन विभाग को दायित्व दिया जाइछे। 140 देशरू 5000 रु 7000 प्रवासी भारतीय माने एथिरे जोग देबे। परवर्ती खबर, 28 तारिख रे ओडिशा आसीबे अमित शाह। आसंता 28 तारिख रे संबलपुर आसीबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। ए नै केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सूचना दैचंती। संबलपुर रे पहुंचीबा परे मां समलेईଙ୍କ दर्शन करिवे। यह सहित संबलपुर रे किछि प्रकल्पर उद्घाटन एवं किछि प्रकल्पर भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवार कार्यक्रम मध्ये रहिछि। परवर्ती खबर, मार्च 31 तारिख सुधा सरिबो सबु थाना रे सीसीटीवी लगाइबा काम। राज्यर समस्त थाना और फांडी रे आसंता मार्च 31 तारिख सुधा सीसीटीवी कार्यक्षम हेबो। यही समय मध्य उक्त सीसीटीवी को सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम एवं वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम सहित जोड़बार कार्यक्रम शेष होगा नहीं भरतपुर थाना मामला रे गुरुत्वपूर्ण राय प्रकाश कर निर्देश देइचंती ओडिशा हाईकोर्ट।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରି ପାରୁନି ସମସ୍ୟା, ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ ଆଉ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଶାସକ ଦଳ ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉନଥିଲା। ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ OUHM ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ULB ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ଓ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏକ ୱେବସାଇଟ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନୀ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ପୂରଣ କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଧାନର MSP 3100 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମିଳିବନି PDS ଗହମ, ମାଗଣା ରାସନ ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଚାଉଳ ସହିତ ମିଳିବନି ଗହମ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ PDS ଗହମ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗହମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 4 କିଲୋ ଗହମ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ପରିମାଣର ଗହମ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗହମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଫୋନରେ କେବଳ କଲ୍ କିମ୍ବା SMS କରୁଥିଲେ ଆଉ ନିରୁପାୟ ଭାବରେ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡୁଆଲ ସିମ୍ ଫୋନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବାକୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଆଉ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଟାରିଫ ଭାଉଚର ଆଣିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଟେଲିକମ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଟ୍ରାଇ। ଏଣିକି ଆସିବ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଭଏସ ଏବଂ SMS ରିଚାର୍ଜ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଯଥା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଡ଼ିବ 5 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯୋଡ଼ିବ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଣ୍ଡୁଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏହା ସହିତ ପୁରୀ ତୁଣ୍ଡୁଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର କଥା କହୁ କହୁ ଏବଂ ବିଚାର କରୁ କରୁ ସରିଯାଇଥିବ ସରକାର କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଚିଟଫଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ରଖିଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚିଟଫଣ୍ଡ କଥା ବିଚାର କରୁ କରୁ ସରକାର ସରିଯାଇଥିବ। ସରକାର ବହୁତ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଥା ସେ କହି କେତେଦିନ ହେଲା ଫାଙ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବିଚାର କରୁ କରୁ ଏବଂ ବିଚାର କରି ଆକ୍ସନ ନଉ ନଉ ସରକାରଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଥିବ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆସନ୍ତା 28 କିମ୍ବା 29 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନାଟମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଲମେରି ଏବଂ ଲୁହା ଗଡରେଜକୁ ହଟାଯିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ହୁଣ୍ଡି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡିଜାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ହେଉଥିବା ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସ୍ଥଗିତ। ବୁଧବାରଠାରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ସରକାରୀ ଛୁଟି ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆବର୍ଷ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 3 ତାରିଖରୁ ପୁନଶ୍ଚ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର। ତେବେ ଏନେଇ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ପାଖାପାଖି 90% କାମ ହୋଇସାରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିଇଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ 4 ବର୍ଷିଆ ସମନ୍ୱୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ନାକକର ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଇଡି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ 1542ଟି ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନର ସଭାଗୃହଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ 1542ଟି ନୂଆ ବହୁମୁଖୀ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ଫ୍ୟାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 4253ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 15,811 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲା। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗତକାଲି ନନ୍ଦନକାନନରେ 15,811 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଥିବା ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ମାତ୍ର 210 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 15,601 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଛନ୍ତି। ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ, ଭାଲୁ, ଜିରାଫ ସମେତ ମାଙ୍କଡ଼ ସରୀସୃପ ଖୁଆଡ଼ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଗତକାଲି ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଏବେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଅଣଚାଷୀ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଖୋଜିବେ ମୋହନ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 14 ଟିକିଆ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି କାର୍ଡ। ଡିଜିଟାଲ କୃଷକ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏସ୍ଓପି ପଠାଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁଷ୍ପା ଦେବ 2 କୋଟି। ପୁଷ୍ପା ପ୍ରିମିୟମ ଶୋ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୁଷ୍ପା ଦ ରୁଲ ସିନେମା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଏଟରରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ରେବତୀ ନାମକ ଜଣେ 36 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରଫିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1-1 ସ୍ଥିତିରେ ଅଟକିଛି ମ୍ୟାଚ୍। ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଆଜି ସକାଳ 5:30ରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫିର ଆସିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ସୂଚୀ। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଟଣା ଓଟରା ଛକାପଞ୍ଝା ପରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି 2025ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖେଳ ସୂଚୀ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଇସିସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ। ତେବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। 8 ଜଣ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। 19 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖେଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ଖେଳ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟୀ ରଖିବାକୁ 2ଟି ଯାକ ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଲିଗ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ଦିବସରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଦୁବାଇରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ 15ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ ବିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଛନ୍ତି।